جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج ہم پڑھیں گے اقرا قاعدہ تختی نمبر 20 پیج نمبر 27 اور پارٹ نمبر 8، تختی نمبر 20 کا پارٹ 8۔ آج کا جو رول ہے وہ مشدد لیٹرز پر ہے۔ مشدد لیٹرز سے پہلے ساکن حرف ہو تو آپ نے ساکن حرف کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے، یہ آج ہم اس لیسن میں سنیں گے، دیکھیں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا اور لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ کے پھر لائک کریے گا، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت سا خیال نہیں چلیں جی لیسن کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بغیر وقت ضائع کیے آج کا قاعدہ سیکھ لیتے ہیں۔ اگر مشدد حرف سے پہلے ساکن حرف ہو تو عام طور پر ساکن حرف کو نہیں پڑھتے اور نہ ہجے میں پڑھا جاتا ہے اور نہ روانگی میں۔ مشدد حرف ہے کون سا؟ سب سے پہلے یہ جلدی سے دیکھ لیں۔ مشدد حرف یہ ہے جس پہ W کا سائن ہو، یہ مشدد حرف کہلاتا ہے۔ اس کو 2 بار پڑھا جاتا ہے اور اس کو سختی سے پڑھا جاتا ہے اور اس پہ ذرا دباؤ دیا جاتا ہے، جیسے کہ امزہ بے زبر اب، ٹھیک ہے؟ ایک بار اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ مل کے پڑھا جاتا ہے، ایک بار اپنی حرکت کے ساتھ یہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا اپنے سے بعد والے حرف کی حرکت کے ساتھ۔ تو یہ تشدید کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب جی اس کے نیکسٹ اسٹیپ کی طرف چلتے ہیں، اس کے دوسرے قاعدے کی طرف، کہ جہاں پہ تشدید کا حرف ہو، مشدد حرف ہو۔ مشدد حرف کون سا ہوتا ہے؟ جس پہ تشدید ہو، جس حرف کے اوپر، اس کو مشدد حرف کہا جاتا ہے۔ تو جی مشدد حرف سے پہلے والا حرف ساکن کا ہو۔ ساکن آپ کو پتہ ہے یہ والے سائن کو جزم کہتے ہیں اور ساکن بھی کہتے ہیں، سکون بھی کہتے ہیں۔ تو جہاں مشدد حرف سے پہلے جزم ہو، سکون ہو، ساکن ہو، تو آپ نے وہاں پہ یہ ساکن والا حرف کو نہیں پڑھنا، نہ اس کو ہجے میں پڑھا جائے گا، نہ اس کو روانگی میں پڑھا جائے گا۔ اس کو آپ ذہن میں رکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ بہت آسان ہے آج کا لیسن کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ اور اب ہم اس کی پڑھتے ہیں ایگزامپل۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کو اس کا قاعدہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہے۔ چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ ضاد زیر اغ، را با زیر رب۔ اس با کو نہیں ملائیں گے، اس را کو اس مشدد با کے ساتھ ملائیں گے، کیونکہ یہ با کو اگر ہم کھولیں گے مشدد با کو تو ایک با، میں آپ کو یہاں سمجھاتی ہوں، تو ایک با مشدد کا ہوگا اور ایک ساکن کا ہوگا۔ مشدد با ایکولز ٹو ساکن با اور با کی اپنی حرکت۔ را با زیر رب، با زیر بی، ربی، اذ ربی، عین زبر ع، صاد الف زبر صا، عصا، کاف زبر کا، عصاک، اضرب بعصاک، اضرب بعصاک۔ رب ادھر وہ کریں گے ہم تشدید، رکیں گے۔ آلرائٹ جی نیکسٹ کی طرف چلیں۔ قاف دال زبر قد، دال زبر دا، قد، خا زبر خا، لام واو پیش لو، واو مدہ، قد دخلوا، قد دخلوا۔ حمزہ زال زیر اذ، یہ والا زال نہیں پڑھیں گے، اس زال کے ساتھ ملائیں گے۔ اذ زال زبر ذا، اذ، دیکھیں میں یہاں پہ سٹاپ کر رہی ہوں نا 1 سیکنڈ کے لیے، پھر دباؤ دینا ہے مشدد حرف پہ۔ اذ، ہا زبر ہا، با زبر با، اذ ذہب، اذ ذہب۔ با اس قلقلہ لیٹر، جب اس پہ وقت میں ساکن آ جائے، سکون آئے، عارضی سکون، تو ہم اس کو قلقلہ کرتے ہیں، قاعدہ اکارڈنگ ٹو رول۔ واو زال زبر وز، کاف را پیش کر، وذکر، را با زبر رب، ڈبل تشدید، دونوں پہ ایکولی آپ نے دباؤ ڈالنا ہے، 2 ٹائمز پڑھنا ہے۔ را با زبر رب، با زبر با، رب، کاف زبر کا، وذکر ربک، وذکر ربک۔ آلرائٹ جی جلدی سے ہم یہ پڑھ لیتے ہیں۔ کچھ میں حرف روانگی میں پڑھ دیتی ہوں اور کچھ حرف جو ہے ان کے ہجے کر لیتے ہیں۔ یجعل لہ، یجعل لہ، حمزہ واو زبر او، اس کو او نہیں پڑھیں گے، او، او، ہونٹوں کے تر حصے پہ اوپر کے 2 دانت لگیں گے، ٹھیک ہے؟ او، اس طرح سے او، او۔ واو زبر وا، زا زبر زا، وزا، اوزا، نوہم،
अब वज़नूहुम। वक्फ में अगर लास्ट वाला लेटर साकिन का और सकून का हो तो वक्फ में कोई चेंजिंग नहीं आती इसमें, लाइक दिस। इसमें मीम सकून में है तो वक्फ में कोई चेंजिंग नहीं आएगी इस वर्ड में। या दाल पेश युद रा काफ ज़ेर रिक, युद रिक काफ मीम पेश कुम। ये काफ नहीं पढ़ा, ठीक है, दिस वन ये नहीं पढ़ा, ये वाला पढ़ा है। लिखा जाता है बट ये जज़म से तशदीद से पहले सकून आ जाए तो उसमें पढ़ा नहीं जाता, ना हिज्जे में ना रवानगी में, लेकिन लिखा जाता है। युद्रिकुम, देखें यहाँ स्टॉप करेंगे कैसे, युद्रिकुम, युद्रिकुम, ठीक है। नेक्स्ट फला युस राफा ज़ेर रिफ़ा लाम ज़ेर फिल, राफा ज़ेर रिफ़ फ़ा लाम ज़ेर फिल। यहाँ से अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, या भी नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि इस पर कोई हरकत नहीं। फ़ा लाम ज़ेर फिल, युसरिफ़ फिल, फिल, ठीक है। क़ाफ़ ता ज़बर क़त लाम ज़ेर ली, क़त्ली, युसरिफ़ फिल क़त्ली, युसरिफ़ फिल क़त्ल। ऑलराइट जी, नेक्स्ट की तरफ आएँ जल्दी से। मीम है ज़बर मह, इस पे बहुत गौर से इसको सुनिएगा, हरफ़े हल्की है ये और इस पे तशदीद है, इसको मुकम्मल तौर पे तशदीद दीजिए। मह, हा ता ज़बर हत, दाल तो नहीं पढ़ेंगे बिकॉज मुशद्दद लेटर से पहले सकून है तो सकून लेटर को नहीं पढ़ेंगे। मीम हा ज़बर मह, हा ता ज़बर हत, महत्ता पेश तू, महत्तु, महत, इसी तरह पढ़ना है आपने भी, महत, महत, हा पे रुकना है। ऑलराइट जी, नेक्स्ट की तरफ आ जाएं जल्दी से। वाव ज़बर वा, जीम ता ज़बर जत, वजत्ता मीम पेश तुम, वजत्तुम, दाल नहीं पढ़ेंगे। क़ालत ताइफ़तुन, क़ालत ताइफ़ह, राइट जी। नेक्स्ट मखरज को आपने मिक्स नहीं करना, यहाँ पर जो है ज़ाल का तो मखरज, ज़ाल का तो नहीं पढ़ा जाएगा, हमज़ा को वा के साथ मिलाएंगे तो मोटा ही पढ़ेंगे। इज़्वा, ठीक है। हमज़ा वा ज़ेर इज़्वा बरज़ा, इज़्वा लाम ज़बर ला, इज़्ज़ला मीम वाव पेश मू, इज़्ज़लमू, इज़्ज़लमू। इसी तरह नेक्स्ट भी यही है, इज़्ज़लमतुम, सॉरी इज़्ज़लमतुम, ठीक है जी। आई होप सो आपको समझ आ रहा है। वीडियो को लाइक कर दें और आगे शेयर भी करते जाएं और अपनी कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दिया करें। चलें जी, आ जाए। हमज़ा रा ज़ेर इर, काफ मीम ज़बर कम, नॉट बा, ठीक है। बा को तो नहीं पढ़ेंगे, मुशद्दद लेटर उससे पहले साकिन। इर कम मीम ज़बर मा, इर कम मा, आइन ज़बर आ, नून अलिफ ज़बर ना, माना, इर कम माना, इर कम माना। अलम नखलुकुम, लुकुम, मोटा काफ नहीं पढ़ेंगे, पतला काफ पढ़ेंगे। अलम नखलुकुम, इसके हिज्जे कर लेते हैं। मीम लाम ज़ेर मिल, लाम ज़बर ला, मिल्ला, दाल नून पेश दुन, मिल्लदुन, हा पेश हु, मिल्लदुनहु, मिल्लदुनहु। हा की सिर्फ साउंड आएगी साकिन में, मिल्लदुनहु। इसी तरह नेक्स्ट जी बहुत आसान है। मीम रा ज़ेर मिर, नून को नहीं पढ़ेंगे, यहाँ अगेन डबल तशदीद आ रहा है, इसका ध्यान रखिएगा और दोनों को इक्वली तशदीद ज़ोर दीजिएगा और इस पर रुकिएगा। मिर रा ज़बर बा, रब, मिर रब्बा ज़ेर बी, मिर रब्बिका ज़बर का, मिर रब्बिका, मिर रब्बिक, काफ रा पेश कुर, रा बा ज़बर रब, कुर्रब्बा ज़ेर बी, देखें इस पर कैसे रुकना है, कुर्रब, ठीक। बा ज़ेर बी, कुर्रब्बी, कुर्रब,
ऑल राइट जी, आई होप सो कि आपको आज का लेसन बहुत अच्छा लगा होगा और आज आपने जो आज का कायदा सीखा है इसकी प्रैक्टिस करें और इसको याद करें। और अपना जो है लेसन अगर सुनाना चाहते हैं तो आप फेसबुक पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे कहीं भी आप सुना सकते हैं मुझे। और लाइव क्लासेस में आपको ये सहूलत मैसर है, आप लाइव क्लासेस के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें और अपने एडमिशन करवा के समर कैंप में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑनलाइन इस्लामिक समर कैंप में, और आप लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं तजवीद की, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती जाए, आपको एक उस्ताद की सपोर्ट भी मिले। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, आगे शेयर ज़रूर इस नीयत से कीजिएगा कि आपकी वजह से कोई कुरान को तजवीज़ के साथ सीख लेता है, उसका अजर आपको मिलता रहेगा, सदक़े जारिया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।